बारडोली मालीबाग कैंपस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही पाड़ी गोइमा की युवती को अपहरण के प्रयास से सनसनी। फिजियोथेरेपी की छात्रा पर सगे भांजे द्वारा मानसिक उत्पीड़न किए जाने का अभिभावकों का आरोप। बारडोली स्थित प्रसिद्ध मालीबाग कैंपस यूनिवर्सिटी से बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पाड़ी तालुका के गोइमा गांव की बेटी और बारडोली में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही छात्रा शगुफ्ता बानू शेख के साथ अपहरण का प्रयास और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि असामाजिक तत्व क्रेटा गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आए और छात्रा का अपहरण करने का प्रयास किया। घटना के बाद डरी हुई छात्रा ने आत्महत्या तक का भय व्यक्त किया, जिससे पूरे परिवार में भारी रोष और चिंता का माहौल छा गया। घटना के अनुसार पिछले शनिवार शाम लगभग 5 बजे यह मामला हुआ। छात्रा के पिता शौकत अली खलीफा के अनुसार अजीम अकबर खलीफा अपने अन्य 3 साथियों के साथ क्रेटा गाड़ी लेकर सुरक्षा तोड़कर कैंपस में घुस आया। आरोपियों ने छात्रा का अपहरण करने का प्रयास किया। तभी छात्रा ने पिता के कहने पर अपने फोन से उनका वीडियो और फोटो लेने की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से आरोपी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। पिता ने आगे बताया कि अजीम मेरा सगा भांजा है और वह पिछले 1 साल से मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। पहले भी उसने मेरी बेटी की सगाई तुड़वा दी थी। 4 लोग कैंपस में घुस आने से मेरी बेटी इतनी डर गई है कि उसने कहा है, अगर पुलिस या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं इस डर से आत्महत्या कर लूंगी। हमारी मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और छात्रा का प्राथमिक बयान दर्ज किया। इस मामले में फिलहाल महुआ पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर छात्रा की मां सायरा बानू खलीफा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कैंपस में सुरक्षा इतनी सख्त होने का दावा किया जाता है कि अभिभावकों को भी बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर ऐसे अजनबी और असामाजिक लोग गाड़ी लेकर अंदर कैसे घुस गए। मेरी बेटी अब ऐसी डटे कि अपहरण के डर से हॉस्टल या कॉलेज जाने को तैयार नहीं है। पुलिस सीसीटीवी जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर और उच्च पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि अपराधी इतिहास वाले अजीम और उसके साथियों की जल्द गिरफ्तारी कर समाज में अपहरण पेश करने वाली कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि महुआ पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में कितने कड़े कदम उठाते हैं। शौकतभाई बक्करभाई રહેવાસી ગોઈમા। હવે મારી છોકરી જે છે માલીબાગમાં ડોક્ટરની અભ્યાસ કરે છે। તારીખ 8 સાંજે શનિવારના સાંજે 5 વાગે છોકરીનો મારા પર ફોન આવ્યો કે પપ્પા કે જેઓ આરોપી જે છે અજીમ અને અન્ય જે સાગીતરો છે એ લોકો કોલેજ કેમ્પસની અંદર આવી ગયા અને છોકરીને અપહરણ કરવાની એ લોકો કોશિશ કરતા હતા। એટલે છોકરીએ મને ફોન કરીને કીધું કે પપ્પા આ છોકરો આવ્યો છે અને એની સાથે કોઈ અન્ય આરોપીઓ બીજા પણ છે અને મેં છોકરીને એમ કીધું કે તું એ લોકોનો વિડીયો શૂટિંગ કર અને એ લોકોનો ફોટા પાડ કે મારે આગળની કંઈ કાર્યવાહી કરવી હોય તો મને ઈઝી રહી। એટલે છોકરી એમના પછાડી ભાઈ ગઈ તો એ લોકો પણ ગાડી લઈને એ લોકો રફુ ચક્કર થઈ ગયા। એ ગાડી નંબર ક્રેટા ગાડી છે અને ગાડી નંબર છે JJ15QC 8383 અને 4 ઇસમો હતા। અને પછી હું 1.5 કલાકની અંદર બારડોલી માલીબાગ કેમ્પસની અંદર ગયો, છોકરીને વાત કરી કે પપ્પા આ રીતનું ઘટના ઘટી અને છોકરી ડરી ગઈ અને તરત જ 112 પર કોલ કર્યો। પોલીસ આવીને છોકરીનું નિવેદન લીધું। નિવેદન લઈને પછી આગળની કાર્યવાહી કરતા છે અને મેં એ અપેક્ષા રાખું કે આ ઇતિહાસ ગુના ધરાવે છે અને એ છોકરો મારો સગ્ગો ખુદ મારો બહેનનો છોકરો એટલે મારો ભાણેજ થાય એ અતુલ દ્વિવેદી મસ્જિદ ફળિયું અઝીમ અકબર ખલીફા મસ્જિદ ફળિયુંનો રહેવાસી છે। શું વ્યવસાય કરે છે? અજામ છે। આ લગભગ એ લોકો હેરાન કરવાનું છોકરીનું લગભગ 1 વર્ષથી એ લોકો આ ચાલે છે। જો પહેલે તો એને છોકરીનું એન્ગેજમેન્ટ કર્યું, એ લોકો તોડી નખાવ્યું। એમાં છોકરીનું એન્ગેજમેન્ટ કરેલું હતું એક અન્ય છોકરા સાથે, એ તોડી નખાવ્યું। પછી છોકરી ભણે એને ત્યાં ટોર્ચર કરવા ગયા છે, માનસિક રીતે ટોર્ચર કરે અને છોકરી ડોક્ટરનું ભણે છે। એટલે પોલીસ પાસે એ અપેક્ષા રાખું છું કે આ લોકો ઘરના વ્યક્તિ થઈને જો આપણી ઘરની દીકરીને આ લોકો આવું કરે તો બીજા સમાજની દીકરીને આ લોકો કઈ નજરથી જોતા હશે। એટલે પોલીસ પાસે અને મોટા કમિશનર પાસે એ અપેક્ષા રાખું છું કે આવા કૃત્યોને બહાર લાવીને સમાજની આગળ એ લોકોને નીચા પાડો। કઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં તમે ફરિયાદ કરી છે? મહુવા પોલીસ સ્ટેશન।
આજે લાઈવ જોવા જાય તો છોકરી ડરીને વાત કરે કે પપ્પા શું થયું, મને બીક લાગે. ને તમે કોઈ એક્શન નહીં લેશે તો મેં મારા બીકના લીધે મેં અહીંયા સુસાઇડ કરાવી, મને ધમકી, મને છોકરીએ મારી ધમકી આપી છે કે હું હવે સુસાઇડ કરીશ બીકના લઈને. કેમ કે આ અન્ય 4 છોકરા જોડે ગયેલા છોકરી એકદમ ડરી ગઈ છે. મારું નામ સાયરાબેન શોકતભાઈ ખલીફા. હું ગોયમા ગામની રહેવાસી છું અને મારી દીકરી જે સગુપ્તાબેન શોકતભાઈ ખલીફા તે માલીબા કેમ્પસ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરે છે, ડોક્ટરનો, ફિઝિયોથેરાપીનો. એમની જોડે જે થયું છે તે હું તમને કહેવા માંગુ છું. 8 તારીખે જે મારી છોકરીને આ અજીમ નામનો જે ઈસમ છે, દિવેદમાં રહે છે, મારા નણંદનો ખુદ દીકરો છે, અને તેમણે જ 3 ઈસમ લઈને જઈને મારી દીકરીનું અપહરણ કરવા માંગે છે અને તેને ટોર્ચર કરી અને તેને એકદમ માનસિક ત્રાસ આપે છે. મારી દીકરી આજે કોલેજમાં જઈ પણ શકતી નથી, એટલી ડરી ગઈ છે કે તે હોસ્ટેલમાંથી નીકળી પોતાના કોલેજમાં જવા નથી માંગતી. અને એના માટે જ હું આજે મીડિયા સમક્ષ આવી છું કે જ્યાં અમે પેરેન્ટ્સ ને ત્યાં સિક્યોરિટી એટલી ટાઈટ છે કે પેરેન્ટ્સ ને મળવા દીકરા દીકરીને જવાતું નથી. તો આ ઈસમો કેવી રીતના અંદર કેમ્પસમાં ઘૂસી ગયા? તમે જો આટલી સિક્યોરિટી હોય તો આ ઈસમો જઈ જ નથી શકતા. પણ આજે જો આ ઈસમો જાય છે અને મારી દીકરી જે ભણવા માટે અમે મૂકી છે એ જો આજે ડરીને આજે હોસ્ટેલના અંદર જો રહેતી હોય તો મારે કેવી રીતના ત્યાં ભરોસો કરીને મૂકવાનો? આજે યુનિવર્સિટીના કેમ્પસના આજે સરને કહું છું કે તમે આ રીતે જો એક છોકરી ડરી જતી હોય અને બીજી છોકરીનું પણ જો આ રીતના જ કરતા હોય તો કેવી રીતના મા બાપ તમારા ઉપર ભરોસો કરશે? એટલે તમને કહું છું. અને મારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે સિક્યોરિટી ટાઈટ સિક્યોરિટી રાખી છે તો તમે એનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે કોઈ બહારના વ્યક્તિ અંદર ન જઈ શકે. અમારી એટલી જ ઈચ્છા છે કે તમે જો અમે જૂઠું બોલીએ તો તમે સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરો, પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ અને આ વ્યક્તિ જે આવેલા છે અંદર એમની ધરપકડ કરો અને છોકરીઓને સેફ રાખો. એટલું જ અમારું પેરેન્ટ્સની માંગ છે, બીજી કોઈ માંગ નથી.